A very good evening to one and all present here. A warm welcome to all the honorable dignitaries. We are honored to invite Shri Anantmurthy Hegde sir, social worker, Sirsi, as our chief guest. Lion Prabhakar Hegde sir, President of Sirsi Lions Education Society. Lion KB Lokesh Hegde sir, Vice President, Sirsi Lions Education Society. Lion Professor Ravi Nayak, Honorable Secretary of Sirsi Lions Education Society. Lion Uday Swadi sir, Treasurer of Sirsi Lions Education Society. Lion Vinay Hegde, Joint Secretary of Sirsi Lions Education Society. Lion Trivikram Patwardhan, Lion Shrikant Hegde, Lion Shyam Sundar Bhatt, Lion Chandrasekhar Hegde, members of Sirsi Lions Education Society. Lion Ashwath Hegde sir, President of Sirsi Lions Club. Lion Vinayak Bhagwat, Secretary of Sirsi Lions Club. Shri Shashank Hegde sir, Principal of Sirsi Lions School and College, to the stage. A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by action makes our dream to reality. Once again, a very good evening to all the honorable dignitaries, teachers, parents, and dear friends. On this beautiful evening of glittering stars and dark blue sky, we are all gathered here to celebrate the annual day of 2024 and 25 of Lions School and College. I, Prithvi Umesh Hegde, with my co-host Sharat Suraj Murdeshwar, welcome all the parents and students on behalf of Lions School and College. Prayer is the foundation of every successful endeavor. It invites peace, clarity, and divine guidance, ensuring that we embark on a journey with purpose and strength. it is our culture to start every prestigious event by worshipping God. So let's take a moment for a prayer to seek blessings of the God hereby. Hereby I call upon Navya, Sahana, Pratiksha, Anvita, Avani, Pranati, Sinchana for harmonium saath and Partha for tabla saath on stage for the prayer song. ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ಬಂದರೆ ಹೇ ಗಣಪ ನಗುಮೊಗದಿಂದ ಜಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹ ದೇವ ಅಭಯ ಹಸ್ತವ ನೀಡಿ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಭವ್ಯ ಮೂರುತಿ ಹೇ ಗಣನಾಥ ದಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ಬಂದರೆ ಹೇ ಗಣಪ
ಸಡಗರದಿಂದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಚಕಜಾಯದ ನೈವೇದ್ಯವಿತ್ತು ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ನಿತ್ಯವು ಬೆಳಗಿ ಜಯ ಜಯ ಎನ್ನೋಣ ಗಣಪಗೆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋಣ ಜಯ ಜಯ ಎನ್ನೋಣ ಗಣಪಗೆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋಣ ಶರಣು ಶರಣು ಗಣಪ ಶರಣು ಶರಣು ಬೆನಕ ಶರಣು ಶರಣು ಗಣಪ ಶರಣು ಶರಣು ಬೆನಕ ಶರಣು ಶರಣು ಗಣಪ ಶರಣು ಶರಣು ಬೆನಕ. Thank you, prayer team, for such delightful and melodious prayer song. And a big thanks to our academic heads for giving our best guidance. The beginning of any journey is marked by a warm welcome that invites connections and sets the stage for what's to come. Now I request Sri Shashank Hegde sir, Principal of Sirsi Lions School and College, for the welcome and introductory speech. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಯನ್ ಗುರುರಾಜ್ ಹೊನ್ನಾವರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಯನ್ ಗುರುರಾಜ್ ಹೊನ್ನಾವರ್. ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲಯನ್ಸ್ನ ಸಮೂಹ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಈ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸರಣಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಚುಟುಕು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಲಯನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಕದಂಬ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿರುವಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಲಯನ್ KB ಹೆಗಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಲಯನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಲಯನ್ ಉದಯ್ ಸ್ವಾದಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮಾನ್ಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಲಯನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ ಬಸವನಕಟ್ಟೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದಂಥ ಲಯನ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪಟವರ್ಧನ್ ಸರ್, ಲಯನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಭಟ್, ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಯನ್ ಗುರುರಾಜ್ ಹೊನ್ನಾವರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ಬಂಧುಗಳು, ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳು, ಶಿರಸಿಯ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ
ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದ ಕಳೆದ 10-12 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದವನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಶಿರ್ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ 30 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಇದು. ಈ ವರ್ಷ 2 ದಿನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 2 ದಿನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಚುಟುಕಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ದಿನ ಕೂಡ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ PU ವಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಲಿ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, sir, and a hearty welcome to you also, sir. Lighting a lamp is a symbol of hope and knowledge. It dispels darkness and illuminates the path ahead. Now I request our chief guest, Shri Anantmurthy Hegde sir, and our Lions Education Society members, along with the principal and all the academic heads, to inaugurate the function by lighting the divine lamp. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः Thank you all the dignitaries. Now it's the time to announce the house championship. Our school has 4 houses: APJ Abdul Kalam, Sudha Murthy, Shri Saram Vishweshwaraya and Kapil Dev. Various sports events and cultural competitions were held under this academic year. And the house championship award is grabbed by Kapil Dev team with 158 points. A big round of applause for the winners. I would like to call upon the team captain Satvik G. Bhatt and Aditi Naik and the house in charge teacher Mrs. Veena Sirsikar. And I request our chief guest Shri Anantmurthy sir to give the trophy.
Now I request all the dignitaries to felicitate our chief guest, Shri Anant Murthy Hegde sir. ಶ್ರೀ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು. ಆಟೋ ರಕ್ಷಕ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದ ಇವರು ಬಡವರ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಂತಹ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು. ಕದಂಬ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟದ ರೂವಾರಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತರಿದ್ದಾರೆ. Thank you, sir. And now I request our chief guest, Shri Anant Murthy Hegde sir, to speak a few words on this occasion. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಿರ್ಸಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 2024-25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಯನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ KB ಲೋಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ಲಯನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿ ನಾಯಕರವರೇ, ಲಯನ್ ಉದಯ್ ಸ್ವಾದಿಯವರೇ, ಲಯನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ಲಯನ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪಟವರ್ಧನ್ ಅವರೇ, ಲಯನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಭಟ್ರವರೇ, ಲಯನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ಲಯನ್ ಗುರುರಾಜ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ರವರೇ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶಶಾಂಕ್ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಂಘಟಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಿಂತ ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಈ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದು. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸುಭಾಷಿತ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದರ ಬದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೃಹತ್ತಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದೆ. ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಸಿರ್ಸಿಯ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಷಣಿಕ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಪೇಪರ್ಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರಿಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗದ್ದೆಯಿಂದ ಸಿರ್ಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಬಡಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವರು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಧರ್ಮಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆಯವರು. ಆ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಥ ಬಡತನದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೊದಲು ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲ ಅಕ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಅಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ನಂಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಗೋಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕಾಣೋದು ಅಂತ ಅದೇ ಮೊದಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕಾಣೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಾಲು ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಕಾಲ ದಿನ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೂ ಏನಾರು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನದೇ ಉದ್ಯಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾರಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರಟರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಮಗನೆಲ್ಲ 4 ಜನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿಯವರೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಾವನೆ. ನಾ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಹುಟ್ಟುತ್ತೀರೋ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಗನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಗನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೋವು ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರ ತಲೆ ತೆಗೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯುವಕರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯುವಕರು ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಾಹುತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಓದಿದ ನೆನಪು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೊಂದು ನೆಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗಲೇ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಆ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ, ಹಲವಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿ, ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕದಂಬ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವನು ಇವತ್ತು ಬೇಡ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತಂದರೆ SP ಆಫೀಸಲ್ಲೋ DC ಆಫೀಸಲ್ಲೋ ವಾಪಸ್ ಅವನಿಗೆ ಬರೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಧೋರಣೆ ಇದೆ, ಕಾನೂನಿದೆ. ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. Thank you, sir, for your inspiring words. Now I request our Lion Prabhakar Hegde sir, President of Sirsi Lions Education Society, to give the presidential address. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಪಾಲಕ ವೃಂದದವರೇ, ಆಮಂತ್ರಿತರೇ, ದಾನಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಾನು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಸರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ PU ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ 1000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲದಿಂದ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 1-2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ PUವರೆಗೂ ಮುಗಿಸುವಾಗೆ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ದಾನಿಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮುಂದೂ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿನ್ನು ಭಾಳ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತು
ನಾಳೆನೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, sir, for the presidential address. The roots of all goodness lie in the soil of appreciation. Now I request Mrs. Mukta Naik ma'am, academic head and assistant teacher of Sirsi Lions High School, to give the vote of thanks. Good evening, everybody. I feel an immense pleasure to stand here to propose vote of thanks. On behalf of our school and college, I extend my sincere thanks to our chief guest, Shri Anantamurthy Hegde, for sparing his valuable time with us and for inaugurating the function. Thank you, sir. A heartfelt thanks to our ever enthusiastic education committee members, Lion Prabhakar Hegde, the President, Lion KB Lokesh Hegde, the Vice President, Lion Professor Ravi Nayak, Honorable Secretary, Lion Uday Swadi, the Treasurer, Lion Vinay Hegde, Joint Secretary, Lion Trivikram Patwardhan, Lion Sham Sundar Bhatt, Lion Chandrasekhar Hegde, the members of Lions Education Society. I also thank Lion Gururaj Honnavar sir for being with us, and also I would like to thank all the members of Lions Education Society and Lions Club. I thank our principal, Shri Shashank Hegde, the teaching and non-teaching staff, ever supportive parents, students, media members, police department, photographers, and all the helping hands, with an expectation of the same support tomorrow also. Thank you once again.